میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ سواگت ہے دوستو، آپ سب کا سنہرا لفظ میں سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو۔ جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو۔ میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ یہ لہراتے ہوئے ترنگے یہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں حیدرآباد عجیب حکومت ہے، کہتی ہے کہ نہ تو پین کارڈ مانیں گے، نہ تو ووٹر آئی ڈی مانیں گے، نہ تو آدھار کارڈ مانیں گے۔ تو میرا من کرتا ہے میں امت شاہ سے پوچھوں تو کیا بھیا یہ سارے کاغذ جیو کا سم خریدنے کے لیے بنوایا تھا؟ پھر بنوایا کس لیے تھا؟ غضب تو یہ ہے صاحب، امجد صاحب، غضب تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم پاسپورٹ بھی نہیں مانیں گے۔ وہ پاسپورٹ جسے لے کے میں لندن میں لینڈ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، امریکہ میں لینڈ کرتا ہوں تو امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، لیکن ہندوستان کہتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بھی آپ کی شہریت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اس حکومت کے صلاحکار کون ہیں، انہیں سمجھا کون رہا ہے؟ میں ایک دن جنتر منتر پہ کھڑا تھا تو میڈیا والوں نے مجھ سے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکل کے آئے ہیں، انہیں اکسایا کس نے ہے، انہیں بغلایا کس نے ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں دراصل امت شاہ اور نریندر مودی سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں کوئی اکسا نہیں سکتا ہے۔ میں تو حکومت سے پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کو کون سے اسرائیل نے اور کون سے امریکہ نے اکسایا ہے جو اپنے ہی ہندوستانی شہریوں کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ناگرک نہیں مانیں گے، آپ کو شہری نہیں مانیں گے۔ تو میں حیدرآباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ امت شاہ اور نریندر مودی اگر آپ ہمیں ہندوستان کا شہری نہیں مانیں گے تو ہم بھی آپ کو سرکار نہیں مانیں گے۔ ہم انکار کرتے ہیں آپ کو سرکار ماننے سے، اور اعلیٰ اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش والو سنو اے دیوانو سنو۔ لگے مجھے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں، پیچھے تک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی شرکت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو آپ پہ نظر بھی رکھ رہا ہوں اور آپ کی دھڑکنیں بھی سن کے بتاؤں گا، مجھے لگے کہ آپ اسی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے حیدرآباد جانا جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو، کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے، تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو، تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔
सब मिलकर आवाज लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं मानता तो एक एक आवाज की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। मेरे साथ दोहराएंगे आप, मैं नहीं मानता। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता। मैं दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस जात पाक की खूबियां इस कसरत से हैं कि अगर जितने दरख्त जमीन भर में हैं उनसे कलम तैयार किए जाएं और ये समुंदर में इसको और इसके अलावा मजीद 7 समुंदरों को इन कलमों के लिए बतौर स्याही के इस्तेमाल किया जाए और फिर इन कलमों और स्याही से अल्लाह ताला के कमालात लिखने शुरू किए जाएं तो सब कलम और स्याही ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के कमालात का पूरा बयान न होगा। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। एक यहूद अंसारी ने कहा कि हमारा और मुसलमानों का कबीला एक है तो हम अजाब के मुस्तहिक कैसे हो सकते हैं। तो इस ख्याल की तरदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कोई यही नेकी व कमाल नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक़ की तरफ करो मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन रखे और इसी तरह आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, तमाम आसमानी किताबों और नबियों पर यकीन रखे और माल की मोहब्बत और अपनी हाजत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों को आज़ाद करने में माल दे और नमाज की पाबंदी करे और ज़कात भी अदा करे और इन अक़ीदों और अमाल के साथ उनके ये अखलाक भी हों कि जब वो किसी जायज़ काम का अहद कर लें तो इस अहद को पूरा करें और वह तंग दस्ती में, बीमारी में और लड़ाई के सख्त वक्त में मुस्तक़बिल मिजाज रहने वाले हों। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं और यही वो लोग हैं जिनको मुत्तकी कहा जा सकता है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ क्या तुम रात कोई आहट सुनी? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक फ़रिश्ता आया, उसने मुझे ये खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, वह जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह क्या मैं लोगों के पास जाकर ये खुशखबरी न सुना दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें अपने हाल पर रहने दो ताकि अमाल के रास्ते में एक दूसरे से आगे बढ़ते रहें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है और अल्लाह ताला पर बंदों का क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उनके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदों पर अल्लाह ताला का हक़ यह है कि उसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक न करे, और अल्लाह ताला पर बंदों का हक़ यह है कि जो बंदा इसके साथ किसी को शरीक न करे उसे अज़ाब न दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसने किसी को शरीक न ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि और उसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो वो दोज़ख में दाखिल होगा। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, यकीनन अल्लाह ताला ने उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को ईमान के लिए खालिस कर लिया और अपने दिल को कुफ्र शिरक से पाक कर लिया, अपनी ज़बान को सच्चा रखा, अपने नफ्स को मुतमईन बनाया कि उसको अल्लाह ताला की याद से और उसकी मर्ज़ियात पर चलने से इत्मीनान मिलता हो, अपनी तबीयत को दुरुस्त रखा कि वो बुराई की तरफ न चलती हो, अपने कान को हक़ सुनने वाला बनाया और अपनी आँख को ईमान की निगाह से देखने वाला बनाया।
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلا ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔